चले जाते हैं। फिर जो ओवरड्राफ्ट भी खत्म हो जाता है फिर असी डबल ओवरड्राफ्ट चले जाते हैं। पर ये वेज एंड मीनस ओवरड्राफ्ट डबल ओवरड्राफ्ट मीनस कि पीनल इंटरस्ट रेट्स लगते हैं, सानू बहुत महंगी शरह ते सानू पैसे जिहड़े है वो लैने पैंदे है। और जिस वेले सरकार फिर जो साडी जिहड़ा पहले दिन सीगा पहला साल सीगा सॉरी, क्योंकि हालात इन्ने पतले सीगे 100 दिन असी भी ओवरड्राफ्ट च रहे। फिर उदू जिहड़ा ये 17-18 की गल कर रहे 18-19 दे विच असी 63 दिन ओवरड्राफ्ट दे विच रहे। 19-20 दे विच असी 47 दिन ओवरड्राफ्ट च रहे। और जिहड़ा मौजूदा साल चल रहा है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ओवरड्राफ्ट च नहीं गई है। एक भी दिन स्टेट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ओवरड्राफ्ट नहीं गया ਇਸ फाइनैंशियल ईयर च, बावजूद इसके कि कोविड ਦੇ ਵਿੱਚ रिसीट्स ਦੇ ਵਿੱਚ कमी आई, बावजूद इसके कि कोविड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ एक्सपेंडिचर ਸੀਗਾ ਇਹ बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब पुलिस का हैल्थ का। सो मैनू लगता है कि जे कोई इफ देयर इज अ लेमैन कवरिंग दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं इदू वड्डा सबूत नहीं दे सकता कि सरकार ने ये जिहड़ी फाइनैंशियल मैनेजमेंट जिहड़ी है ये इन्नी किस तरह इन्नी बेहतर की कि वी हैव नॉट ईवन फॉर अ सिंगल डे वी हैव गॉन इनटू एन ओवरड्राफ्ट। ये मैं फिर कह रहा कि ये सारियां फिगर्स तुहानूं मैं हुणे रिटन आ जानियां, इवन इफ यू मिस इट डजंट मैटर। और तुसीं कहोगे कि एक की वजह है कि फिर ये तुसीं दसो भी थोड़े कोले की कला कुदरत है, तुसीं की तावीज़ बनाया कि ये भूत प्रेत थोड़े नेड़े नहीं हुण आ रहे। और ये एक बड़ा सिंपल जा सादा जा जवाब है कि आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर दिस इवेंचुअलिटी। मैं पिछले डॉक्टर साहब बैठ जाओ, पिछले जिस दिन सरकार बनी सी ते मैं फाइनैंस मिनिस्टर बनिया सी, मैं अपने फाइनैंस सैकटरी नूं कहा सी कि तुसी मैनू 5 साल का अगले 5 साल का बजट पंजाब का बना के दिखाओ एंड हाउ असी प्रोग्रैसिवली असी अपने जिहड़े साडे कठिन हालात है वो कठिन हालात नूं असी किवें सही करना है। सो ये और मैं जे किसी ने बजट कवर किया होवे तां तुसी तुहानूं ये भी याद होना है कि मैं ये गल कही सी कि चौथे साल दे विच साडियां जिहड़ियां रिसीट्स हैगियां ते साडा एक्सपेंडिचर है असी बरोबर आ जाएंगे। तुसी शायद तुहानूं ये भी याद होवे कि जो मैं इस साल का बजट पढ़िया सी तो इस साल खास करके ट्रिब्यून अखबार ने यह हैडलाइन लाई सी कि पता नहीं 20-22 साल बाद पहली बार होया है कि हरियाणे नालों साडा बजट भी वड्डा हो गया सी, हरियाणे नालों साडे डेफिसिट्स भी बेहतर हो गए सी। चलो ये कोई कुदरत की या परमात्मा की मार है कि वो कोविड ने साडा जिहड़ा सिस्टम सी उन्होंने काफ़ी हद तक मुतासर किया। सो मैं मुख्तसर तौर पर तुहानूं दसना चाहुंदा कि ये फिर होया किवें। ये पंजाब का जिहड़ा सारा फाइनैंसिस है इन्होंने असी बैलेंस दे विच या इहदा तवाजुन किवें ठीक किया। सब तो पहला तो होया जी कि साडे अपने जिहड़े साडे ओन टैक्स रेवन्यूज़ है असी पहला तो उन्होंने, क्योंकि दो ही चीज़ां हो सकदियां जे तुसी अपने फाइनैंसिस ठीक करने, या तो आपकी आमदन बढ़ा लो तो या आपके खर्चे घटा लो, होर तो कोई जादू तो किसी को है नहीं। पर इन आवर केस असी दोने कीते, असी अपने आमदन भी वधाई है तो असी पंजाब ने अपने खर्चे भी घटाए। और किहड़ी आमदन वधी है और किहड़े खर्चे घटे है मैं तुहानूं जस्ट ब्रीफली मैं तुहानूं आई विल जस्ट टेक यू थ्रू दिस। एक तो असी पंजाब स्टेट डिवेलपमेंट टैक्स लाया सी 2018 सी तो ये सिर्फ 200 रुपया ऑन जिन्होंने प्रोफैशनल टैक्स भी कह देंगे। पर ये नाल साडी जिहड़ी आमदन है ये पहले साल तो खैर घट हुई सी 94 करोड़ ही हुई सी, अगले साल ये 138 करोड़ होगी तो इस साल जिहड़ा है इस तो ये तजावज़ कर जाएगी। मतलब है तो छोटा जिहा टैक्स पर ये छोटे छोटे जिन्होंने कहते हैं एडिशनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन नाल ही काफ़ी इस साल 200 करोड़ हो जाएगी। दूसरा सी असी एक पंजाब सोशल सिक्योरिटी फंड एक्ट 2018 च लियांदा सी और बेसिकली असी की कीता सी कि ये जिहड़े नवे मोटर व्हीकल्स विकदे है
ਇਹ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਅ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ 56 ਕਰੋੜ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 153 ਕਰੋੜ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਆਈ ਐਮ ਲੈਡ ਟੂ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੇਲ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਰਿਵਾਈਵਲ ਆਇਆ ਔਰ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 200 ਕਰੋੜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 13 ਤੋਂ 15% ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ 2700 ਕਰੋੜ ਆ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵਧਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਇਸ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਹੈ ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਸੀ 13% ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਇਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 15 ਦਾ ਆਇਆ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਦਿਸ 27,000 ਕਰੋੜ 2700 ਕਰੋੜ। ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 9% ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਲਓ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਂਡ ਦੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਹ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਟ ਲੈਡ ਟੂ ਐਨ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਟ 33% ਘਟਾਤਾ ਸੀ ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 4.5% ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 7.5% ਆਇਆ ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬਾਈ ਮਾਰਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ 2500 ਕਰੋੜ ਆ 2500 ਕਰੋੜ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਸੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਫਿਊ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਸੈਸ ਲਾਤਾ ਔਨ ਲਿਕਰ ਔਨ and this range from ₹2 to ₹50 per bottle depending on the ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ grade of alcohol। ਜਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬੋਤਲ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਸਤੀ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ ਉਹਦੇ 2 ਰੁਪਏ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ 145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾਨ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਾਨ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ। ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਾਲੋਨੀ ਪਾਲਿਸੀ 2018 ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਈਏ ਔਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਚਾਰजेस ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ I don't have the exact data but it's into hundreds of crores। ਇੱਕ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਟਰ ਤੇ ਸੂਏਜ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ OTS ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਅਗੇਨ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਆ ਗਿਆ। ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 2017 ਚ ਵਧਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਕਰੀਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਲਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਤੇ 3% ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਵੀ ਜਨਰੇਟਡ 1000 ਕਰੋੜ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1441, ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ 1611। ਸੋ ਇਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 44% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 1% ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਲਕਲੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 42 ਕਰੋੜ ਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ
फिर जिस तरह मैं कहा ये तो होगी साडी रिसोर्स मोबिलाइजेशन। फिर असी कहा भी असी जिहड़े खर्चे घटाने अपने वो खर्चे किवें घट सकते असी पंजाब ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट 2019 लैके आए, पिछले साल लैके आए सी, और ये नाल एक लीगल फ्रेमवर्क सानू मिल गया कि जो भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट होंदी है वो ट्रांसपेरेंट तरीके ना होवे। डिपार्टमेंट्स जिहड़े है उन्हां दी जिहड़ी डिस्क्रिशन है ऑन प्रोक्योरमेंट वो काफ़ी घट गई है, और ये नाल जिहड़े पब्लिक प्रोक्योरमेंट है उहदे बड़ी वड्डी मात्रा दे विच सेविंग आई है। फिर असी की कीता जी, जिहड़ा पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट बोर्ड है जिन्होंने PIDB कहते हैं, वो पहला कंसोलीडेटेड फंड तो बाहर सीगा, और ये जिहड़े अकाउंट सीगे ये ऑडिट नहीं हुंदे सीगे बाय द CAG। अमरिंदर सिंह साहब की सरकार ने ये PIDB नूं जिहड़ा है ये असी इनू अपने कंसोलीडेटेड फंड दे विच ले आए, और ये PIDB ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ट्रांजैक्शनस है नाउ दे आर राउटेड थ्रू द ट्रेजरी, और ये अकाउंट्स ਜਿਹੜੇ है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ਜਿਹੜਾ वो करता है, और ये नाल भी सानू सेविंग्स आई है। ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना है कि ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹੈਂਸਫੋਰਥ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। MLAs ਦਾ ਇਹ ਜੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਚਲੋ, मतलब ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਮਚ ਆਫ ਅ ਸੇ, ਬਟ ਇਟ ਜਸਟ ਸੈਂਡਸ ਦ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀਗੇ ਇਹ ਅਸੀਂ बैन करता कि कोई भी सरकारी दफ्तर किसी प्राइवेट बिल्डिंग च नहीं होएगा अनलैस बाय द एक्सप्रैस ऑथराइजेशन ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये देयर हैज़ बीन सबसटैंशियल सेविंग्स कि जिन्नियां भी चंडीगढ़ या मोहाली दे विच प्राइवेट बिल्डिंग्स तो सरकारी दफ्तर जिहड़े आ वो सरकारी प्रॉपर्टी दे विच आ गए हैं। उस तरह ही तुसी ये पिछले साल का फैसला है कि जिहड़ी डोमैसटिक पावर सबसिडी मिलती सी बोथ फॉर SC BPL एंड BC फैमिलीज, सरकार ने ये फैसला लिया कि जिहड़े भी बंदे SC BC BPL फैमिलीज दे उहदे च आंदे अदारे च पर वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ते रह चुके हैं या है ने, दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस क्राइटेरिया। उहदे च आ जांदा है कि मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स, राज्य सभा के MPs, कॉरपोरेशन के मेयर, रिटायर्ड ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और ईवन सेंट्रल गवर्नमेंट जेडे इनकम टैक्स जेडे वो फैमिलीज पर दे इनकम टैक्स असैसिस एंड प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये नाल भी देयर हैज़ बीन अ सबसटैंशियल सेविंग। और दूसरा सीगा कि जेड़ा सरकार ने ਜਿਹੜੀ अपनी रिटायरमेंट एज है वो 60 तो 58 करती, क्योंकि पहला एक ऑप्शन सीगा कि 58 ते पहुँच के एन इंपलॉई कुड ऑप्ट कि मैं 2 साल की होर सर्विस करनी है, बट ਉਹਦੇ ਨਾਲ वी वर जस्ट प्रोलॉन्गिंग ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ बाय 2 years, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲॉईਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੀਕ ਸਕੇਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ एक नवीं जॉब जिहड़ियां सरकार ने 50,000 हुण अनाउंस कीतियां वो सानू सब तो छोटे स्केल ते बच्चे मिल जाणगे, और ये बंदे जिहड़े हाईएस्ट पे स्केल ते बैठे सी रिटायर हो गए। ये जे तुसी मैनू पुछो कि इहदा एग्जैक्ट सेविंग किन्नी है, ये मैं अज क्योंकि अज मेरे को इस वेले डेटा है नहीं, क्योंकि इट विल रन इन अबाउट कोई 1000 तो 1500 करोड़ का ये, बट मैं थोड़ा अगले महीने का क्योंकि फाइनल ਇਹਦਾ क्योंकि ਜਿਹੜੇ रिटायर होए है सैप्टेंबर ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 30/9/20 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਜੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੇ 1500 ਕਰੋੜ ਕਿਹਾ ਜਸਟ ਹੋਲਡ ਔਨ ਟੂ ਦਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। और एक जिहड़ा स्टेट ने ये भी फैसला किया कि ऑल जिहड़ियां भी नवीं अज तो बाद रिक्रूटमेंट्स होणगियां
they will be on the central pay scale. And this is going to affect, it will not affect ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ EMPLOYEES ਹੈ, but ਜਿਹੜੀ henceforth ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ recruitment ਹੋਏਗੀ ਉਹ central pay scales ਤੇ ਹੋਏਗੀ. So with a combination of own tax resource ਜਿਹੜੀ mobilization ਕੀਤੀ, non tax ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ mobilization ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ cost cutting ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ 4 years ਅਸੀਂ 972 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਤਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਕਰੋੜ 20 ਕਰੋੜ 50 ਕਰੋੜ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ 970 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ RBI ਕੋਲੇ ਪਏ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਜਾਂ ਵੇਜ਼ ਐਂਡ ਮੀਨਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਰ ਅਲਾਊਡ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਮਨੀ. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਅ ਸਮੌਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬੋਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ. ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10-10 20-20 ਕਰੋੜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ. ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਡੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਰੋਇੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਅੱਜ 1000 ਕਰੋੜ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੌਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੌਂਡਸ ਉਹ ਫਲੋਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੇਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ. ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ. ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਆ ਵਿਆਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਡੈਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੌਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, 15 ਸਾਲ ਦੇ ਕੀ. ਔਰ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਡੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੂਡੈਂਟ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬੋਰੋਇੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ. ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਇਸ਼ੂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਇਫ ਵੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਅ ਬੈਟਰ ਰੇਟ. ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਅ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ, ਰੀਇਸ਼ੂਇੰਗ of securities, and by what I called is proactive cash management, we have been able to stabilize Punjab's finances. ਇੱਕ ਮੈਂ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਊਗਾ. ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੋਲੇ ਸੀਗਾ. ਇਹ 2011 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਟੂ ਹੈਲਪ ਪੰਜਾਬ ਕੰਡਕਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਇਹਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸੀ. ਤਾਂ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ 150 ਕਰੋੜ per year to Tata Consultancy to conduct our finance मतलब ਜਿਹੜਾ financial software. We have switched ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਾਟਾ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਟਾਟਾ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ NIC ਨੂੰ ਦੇਤਾ which is the government of India company ਔਰ ਇਹ 150 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ 32 ਕਰੋੜ ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ. ਓਨਲੀ 32 ਕਰੋੜ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੇਕ ਓਵਰ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਓਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੇਂਜ ਓਵਰ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੇਂਜ ਓਵਰ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ. ਬਟ NIC ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ 13 ਦਿਨ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਡਿਲੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ we were very lucky ਕਿ ਅਸੀਂ and in spite of COVID it was successfully we changed from TCS to NIC 13 दिन ਦੀ ਸੈਲਰੀ delay but we have saved 120 crores a year by just giving this NIC ਦਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਈਕੋਬੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ RBI ਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜਤਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਕਢਾਇਆ ਹੈ there was a time delay in information or real time information reaching the finance department ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਈਕੋਬੇਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ RBI ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ RBI ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਸੀਟ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਚਲਾਨ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲਾਨ ਫਾਰਮ ਉਹ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਂਡ ਵੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕਿ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ PFMS ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ट्रांसफर टू बेनिफिशियरी या सरपंचेस या पंचायत या जो भी इदारे जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो पंजाब सरकार दे किसी खाते च नहीं जाती और जिहड़ा अल्टीमेट बेनिफिशियरी है ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਲੈਪਟਾਪ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ HRMS ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਛਾਲਦੇ ਹੋ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ PWD ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਫਲਾਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਡਿਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਡਿਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ HRMS ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਲਾਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ EMPLOYEES ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਦਿਓ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਦਿਓ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਦਿਓ 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਦਿਓ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ FD ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕੋ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ देयर हैज़ बीन सबस्टैंशियल ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਫੇਕ EMPLOYEES ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਅੱਜਕੱਲ ਵੀ ਗੋਸਟ EMPLOYEES ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਗੋਸਟ EMPLOYEES ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਊਟਸੋਰਸ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ the real reason ਤਨਖਾਹ ਰੁਕਣ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਸੀਗੇ all departments। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ 500 ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ 500 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ HRMS ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ EMPLOYEES ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ VMS ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਤੇਲ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ VMS ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 16% ਦੀ POL ਜਿਹਨੂੰ
ਪੈਟਰਲ ਆਇਲ ਤੇ ਲੂਬਰੀਕੈਂਟ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਤਲਬ ਬਜਟ ਟਰਮ ਹੈ 16%। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਘਟ ਗਏ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੋਸ਼ਟ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੁਕੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਕੋਲੇ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣਾ ਟਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇਲ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਬ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਸ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਉਹਨੂੰ IFMS ਆਮ ਸੌਰੀ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹ ਬੜੀ ਬੋਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰਸ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਰੈਸਮੈਂਟ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਕੰਪਿਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰਸ ਡੇਟਾਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਹਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਹੀ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਰੈਕ ਹਿਸ ਕੇਸ ਔਨ ਰੀਅਲ ਟਰਮ ਬੇਸਿਸ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਅਗੇਨ ਥੀਸ ਆਰ ਆਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ GST ਹੈ, ਸਾਡਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਅਰਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ MIS ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਆਇਆ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਾ ਕਿੰਨਾ ਡਿਊ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ GPMS ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਟ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 1.5-2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀ ਗੈਟ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਨ ਲੈਂਡ ਕਿੰਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਸਨੇ ਤਦਬੀਰ ਸੇ ਜਾਗ ਉੱਠਤਾ ਹੈ ਕੌਮੋਂ ਕਾ ਨਸੀਬ। ਹੁਸਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤਦਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਸੋਹਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਹੈ ਦ ਫੇਟ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ ਕੈਨ ਚੇਂਜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਸਨੇ ਤਦਬੀਰ ਸੇ ਜਾਗ ਉੱਠਤਾ ਹੈ ਕੌਮੋਂ ਕਾ ਨਸੀਬ ਕਭੀ ਬਦਲਤੀ ਨਹੀਂ ਤਕਦੀਰ ਅਰਮਾਨੋਂ ਸੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤਕਦੀਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੇਕ ਆਫ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹਿੱਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਸੀ ਕਿ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਟੇਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਟ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ 15th ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ 1 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ FM ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਜਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 15ਵੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਖਾਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਪਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਰੰਜ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ RDF ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਰੋਕ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੀ ਜਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਬੂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਮੇਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਬਲਿਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਐਮੀਰੇਟਸ UAE ਦੇ 3 ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਆਣੇ ਸੀਗੇ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫॉर ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ $7 ਬਿਲੀਅਨ ਉਹ ਖਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ UAE ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਈਏ। ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਅਰਬ ਵਾਸਤੇ, ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਅਰਬ ਚਲਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਬਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫॉर ਗੈਸਿੰਗ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਤੀਜਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਸੋ ਵੀ ਫੀਲ ਕਿ ਇਹ ਅਨਫੇਅਰ, ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਅਨਫੇਅਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ। ਪੰਜਾਬ ਡਿਜ਼ਰਵਡ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ GST ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਜ਼ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਾਈਨਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਜ਼ ਦ ਲਾਸਟ ਸਟੇਟ ਟੂ ਅਗਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 1000-1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਾਂ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਵਜ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇ GST ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ MSP ਤੋਂ ਵੀ ਹਟ ਜਾਣ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ RDF ਹੈ ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਟੈਕਸ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ। ਯੂ ਕਾਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸ ਔਨ ਦਿਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਮੀ ਆਸਕਿੰਗ ਦ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਹੋਏ ਤੂੰ ਦੱਸ ਬਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ obliged ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਜਾਹਤ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਾਲੈਂਸ ਹੋਈ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 3% ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਊ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਸੀ। ਦੇ ਹੈਵ ਨਾਟ ਪੇਡ ਅਪ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਣਕ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਕਣਕ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਖਿਜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਟਸ ਅ ਆਰਮ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਟੈਕਟਿਕ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਬਰੀਫਲੀ ਜਿਹੜਾ GST ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਡਿੰਗ? GST would be pending to the tune of about 8,500 ਕਰੋੜ। ਸਰ ਲਾਸਟ ਕਿਸ਼ਤ ਕਦੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਬਟ ਬੈਕਲੌਗ 8,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਹੀ ਐਗਰੀ ਕਰ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ BJP ਵਾਲੇ ਕਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ? ਯਾਰ ਕੋਈ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਵਾਜਬ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰੋਇੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 3% ਆਫ ਆਰ GSDP ਔਰ ਉਹ 3% ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ FRBM ਰੂਲਸ। ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਇਹ 3 ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ 5 ਕਰਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ 5 ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ 3 ਤੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 5 ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਇਹ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਸੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਬੋਰੋਇੰਗ ਮੋਰ ਦੈਨ 3%। ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲਗਾਤੀਆਂ ਉਹਨੇ 2%। ਹਾਂਜੀ,
ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬਟ 2% ਹੈ ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਟ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਾਸਟ ਸਟੇਟ ਸੀ ਉਹ ਡੈਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹ ਲੋਨ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ 1200 ਕਰੋੜ ਵਿਆਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਈਅਰ ਰੈਵਨਿਊਜ਼ ਹੈ 16-17 ਦੇ ਤੁਸੀਂ GST ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 25% ਰੈਵਨਿਊ ਸੀ ਇਹ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਤੇ ਵੈਟ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੈਟ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਤਸੱਵਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਟ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲਓ ਇੱਕ ਵੰਡ ਲਓ ਜਿੱਥੋਂ ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰੋ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਵਿਆਜ ਸਟੇਟਸ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਉਹੀ ਮੂਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਮੂਲ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੂਲ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰੋ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ GST ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਨੇ DA ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਰਹੇ ਜੀ ਉਹ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਰਹੇ ਬੜੇ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਔਰ ਮੈਂ 16 ਸਟੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਏ ਔਰ ਡਿਲੇ ਸੈਲਰੀ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਹਦ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਕੋਈ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਹੈ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25% ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਸੇਵਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ EMPLOYEES ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੇਲ ਤੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਸਕੇਲ ਤੇ ਹੋਣ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ GST ਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛੁਕ ਮੈਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਅਗਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਕਿਹਾ 16 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਕਿਹਾ 30 ਜਨਵਰੀ ਜਲਦੀ ਦਿਓ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 28 ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਬਜਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਵੀ ਵਾਂਟ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਏ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਪੜਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਛੇਤੀ ਇਹ 9 ਮਣ ਤੇਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ DA ਪਿਆ EMPLOYEES ਦਾ ਉਹ ਦਵੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਵੋਗੇ ਸਿਰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਵੋਗੇ ਸਰ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਦਣ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਚਲੋ ਬਕਾਇਆ ਦੇਖਾਂਗੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਦੇ ਐਡੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਯਾਰ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਪਾਰੀ
ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਯਾਰ ਕਿ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਈ, ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਦੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਜੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਵੀ ਵਰ ਵੈਰੀ ਲੱਕੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ 14 ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ 15 ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਡਸ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੋਨਾਂਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 15ਵੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ RDF ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ MLA ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬਈ ਯਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਏ ਆ, ਬੇਤਾਸ਼ਾ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਔਰ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ MLA ਆ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਮੋਟਾ, ਉਹ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ? ਕੋਈ ਸਭ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2000 ਕਰੋੜ EMPLOYEES ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਰੋਸੈਂਟ ਜਾਂ ਸੇਕਰੇਡ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਲਰੀਜ਼, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਡੈਟ ਸਰਵਿਸਿੰਗ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਕਿਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਲਟ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਵਰ ਲੱਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ MLA ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖਰਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਖਰਚਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ? ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ। ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ 70-75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਰਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰ ਇਹ 3 ਟੀਅਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਔਰ ਜੋ ਤਰਜ਼ੀਆਤ ਹੈਗੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 3500 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਬੋਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਰਦੂ ਵਾਂਗੂ ਪੁੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ? ਯਾਰ ਇਟਸ ਅ ਟ੍ਰਿਕ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੀਨ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਕੀ ਦਊਂਗਾ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਬਜਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਜਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਪਲਸ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੋਏਗਾ? ਸਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਦ ਬਜਟ। ਨਾ ਸਰਪਲਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਨਾ ਡੈਫਿਸਿਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਦਊਂਗਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਬਜਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਪਲਸ ਦੇ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਰਪਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਣੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਫਿਸਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ। ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗੀ? ਸਭ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਸੀਗੇ।
ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ ਆ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਥਰੂ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋ ਬਹੁਤ। 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਨਐਂਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੇ ਔਕਾਤ ਸੀਗੀ ਉਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ, ਬਟ ਇਹ ਇੱਕ ਹੱਦ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਕਲੀਅਰ। 2 ਲੱਖ ਵਾਲਾ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਊਟਗੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 10,000 ਕਰੋੜ ਹੈ। 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਜੀ ਫਿਰ। ਹਲੋ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਲੋ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਕਿਹਾ 6 o'clock 6:30 12 ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣੇ, ਪਰ 3 ਵਜੇ ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ। ਹਾਂ, ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ 1200 ਕਰੋੜ ਵਿਆਜ ਸਰ ਸਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 250 ਵਧਾਈ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਆ ਲਾਸਟ ਬਜਟ ਦੇਖਿਓ, ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ 250 ਵਧੇਗੀ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ 250 ਵਧੇਗੀ? ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਨਹੀਂ। ਸਰ, 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ 40 ਤੋਂ 42 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਚਲਦੇ ਹੋਏ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਤੇ? ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਵਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ society is supporting that agitation, and थोड़ा बहुत अगर नुकसान हो भी जाएगा, but long term this is in the overall interest of Punjab, you know। तो कई बार अगर short term नुकसान के लिए अगर long term gain आए तो you know we should think of that। ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? थोड़ा बहुत अगर कोई रेलवे या ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे अगर पड़ा है तो you know I would not be able to comment कि कितना है, you know I can't give you any कि कितना what is the total amount, but कई बार जो struggles होती हैं ना उनको you know financial losses में तोला नहीं जा सकता, you know sometimes principles can't be weighed कि यार हमारा ये नुकसान हो गया इसलिए हम ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜਿਹੜਾ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਡੈਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ? 14,000 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ FRBM ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ 240 ਜਾਂ 250 ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂ ਮਸਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਐਂਡ ਸੌਰੀ ਫॉर ਦਿਸ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਰਸੀਬੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ? स्टेट पे नहीं लागू जी, अभी तक तो नहीं लागू। देखो पंजाब ना तो कोई रोकदा है
मतलब अगर कोई बाहर से पैडी आ गई है, आई एम नॉट अवेयर, बट कोई आ गई है, देर इज नो फूल प्रूफ मैकेनिज्म, बट अगर पंजाब ने खरीद लिया है उसका 3% हमें RDF मिल रहा है, सो हमें उसमें नुकसान कोई नहीं है। ਪਰ ਸਰ ਸੀਸੀਐਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਟੇਟਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ CCL तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है यार, हमारी इसमें क्या है, ਜਾਰੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। हो गई है, बट वो उनका वो कस्टडी में पड़ी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, विल गेट इट बैक। ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਫਸਲ ਇੱਥੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵਿਕੇ, ਬਟ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਕੀ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ? ਵੀ ਕੈਨ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝੋ ਨਾ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ no private buyer can come to a mandi without a license, with ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਸਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਤੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵੇਚ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵੇਚ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆੜਤੀਏ ਕੋਲੇ ਵੇਚੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਵੇਚੂਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹमें ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਲ ਵਿਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ FCI ਨੂੰ ਵਿਕਿਆ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਨਾਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਬੈਠੂਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਬਟ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਵਿਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵਿਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਸੂਲ ਲਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਆੜਤੀਏ ਕੋਲੇ ਵਿਕਿਆ, ਵਾਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਸਰ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗੇ। ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ? ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਪਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਰ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਤਾਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਯਾਰ ਅਜੇ ਤਾਈਂ, ਬਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈਵ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ ਐਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਟੂ ਕਮ ਜੇ ਇਨ। ਕੋਈ ਡੀਸੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਡੀਸੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਯਾਰ ਦਿਸ ਮਤਲਬ DCS ਮੈਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਰ ਗਿਆ? ਅਬੋਰ ਦੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ? MSP ਗਾਰੰਟੀ, MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ। ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨੇ ਵੇਚਿਆ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ? ਸਰ ਕੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੋਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਜੀ? ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਫਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੇਚਦਾ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਸੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। I am one of the biggest farmers of Punjab। ਮੈਂ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਨੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੂੰਗ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਹਿਮ ਤੇ ਭਰਮ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਜਬ ਜਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੋ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚਦੇ थे, हमारे पे क्या बंदिश थी? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਅਬੋਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਘਟਾਇਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਘਟਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਰਮਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰੂਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5500-5700 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 3% ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਲਿਆ। ਘਟਾਇਆ ਜਾਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜੀ ਹੋਰ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੇਸ? ਘਟਾਇਆ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ
ਲੋਕ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਫਰੂਟ ਔਰ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾ ਵੇਚੇ, ਅਸੀਂ 1% ਤੇ ਲਿਆਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਿਲ ਜੇ। So I got two questions. Hi, good morning. ਹੈ ਜੀ। I got two questions, sir. ਹਾਂ GPMS is to monitor the government buildings. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। So, what is the GPMS? It's a software, and all the departments have to upload all the buildings and offices and all of that. And second is, like this, what are the quantum of capital expenditure this year? You said it was ये तो अब